Good morning and good evening, everyone. My name is Taskyn Koshman. I'm the Regional Director of CERBA Kazakhstan, and I'm coordinator for the Kazakhstan-Canada Business Council. And I'm happy to welcome all of you for today's webinar on doing business in Canada, organized by CERBA, Canada Eurasia Russia Business Association, which missions is to promote and develop trade and investment between Canada and Eurasia. And if just briefly, shortly about the association, we have 6 offices in Canada. And I would like to mention and thank my colleague Vera from Toronto for her help and assistance to organize this webinar. And we have offices in Kazakhstan, in Russia, in Uzbekistan. We serve and support our members. They are more than 140, and of course, invite you to join as well. I would also like to thank our distinguished speakers, kindly agreed to contribute today and to share their knowledges. Mr. Giovanni Gonzalez, Senior Business Development Specialist, Trade and Investment Division, Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade. Anna Balinsky, Managing Partner of KPMG Law. Maria Cherkasova, Senior Manager, Global Transfer Pricing Service at KPMG Canada. Olga Miklas, Executive Director, Tax Global Mobility Services at KPMG. And Mark Andre Sigun, Co-founder, Partner at EXEO. And also our translator, Ru. And also, I would like to mention today's webinar sponsors. Metal Invest Company, Russia-Canada Business Council, and of course, to thank webinar media partners, Kazakh Invest, Mogilев Chapter Belarusian Chamber of Commerce, VLM from Azerbaijan, and finally, I would like, and I'm happy to thank our moderator, agreed to moderate webinar, Mr. Gordon Haskins, CEO and Chairman of the Management Board, Hilal Bank Kazakhstan, and CERBA Kazakhstan Board Director. I hope you will enjoy today's webinar and find it very useful. And we go further, a few reminders on technical issues. So just to let you know, all attendees, videos will be automatically turned off and audio muted. If you have a question, please submit it to Q&A box. Provide us with your name, last name, company name before you submit your question. You can submit your question in English and in Russian to the Q&A box. And if you have a private question, you can reach out speakers directly. Their contact details will be shared on the events webpage. And today's webinar will be recorded and available on CERBA YouTube channel. All materials will be also provided after the webinar. And if there are any other questions or concerns, you can reach out me or Vera. So you will also find our emails on the screen. And да, пару слов давайте по-русски. Я рада вас всех приветствовать, и участников, и наших уважаемых спикеров сегодняшнего вебинара. Меня зовут Таскyn Koshman, я региональный директор Канадской деловой ассоциации в Казахстане. Я рада вас всех приветствовать. CERBA имеет 6 офисов в Канаде, большой офис в России, в Казахстане, в Узбекистане, но оперирует по всей Евразии и Канаде. У нас более чем 140 компаний, членов ассоциации, и мы рады будем вас видеть среди членов ассоциации также. Ну, сегодняшние спикеры, я уже назвала их, позже, думаю, наш модератор остановится тоже, и каждый спикер, у него будет возможность представиться детально. Я их всех благодарю за то, что согласились принять участие и помочь нам с такими очень экспертными темами. Также хочется отдельно отметить наших спонсоров, это Metal Invest компания, Российский канадский деловой совет, также отметить медиапартнеров, это Казах Инвест, Могилевский отдел Белорусской торговой палаты и компания VLM с Азербайджана. Сегодня у нас модератор
господин Гордон Haskins, которого я рада приветствовать и очень рада тому, что он будет модерировать. Он является председателем Совета директоров Аль-Хиляль Банк Казахстан и также член Совета директоров CERBA Казахстан. Несколько напоминаний технических о правилах вебинара. Видео и звук всех участников автоматически отключены. Если у вас есть вопросы, отправьте его в поле «Вопросы и ответы». Перед тем, как задать свой вопрос, напишите имя и фамилию свою, название компании. Вопросы принимаются на двух языках, русский и английский. Если у вас есть какие-то личные вопросы, то вы сможете обратиться напрямую к спикерам. Вот, на странице вы увидите контакты каждого спикера. Наш сегодняшний вебинар будет записан и доступен на канале CERBA YouTube. Все материалы вы также будут предоставлены после вебинара, вы сможете получить и воспользоваться. Если же у вас какие-то будут другие вопросы, не связанные, либо связанные по мероприятию, вы можете обратиться ко мне, также к Вере. Вера Дидюля, директор, исполняющий обязанности директора CERBA Торонто, которую я хочу отдельно поблагодарить за организацию и помощь этого вебинара. И сейчас я хочу предоставить слово господину Норману Сторму, председателю Совета директоров CERBA Казахстана и генеральному директору компании Condor Petroleum. Norman, so I would like to give a floor to you. Thank you, Taskyn. Thank you, everybody, for joining this webinar today, early in the morning in Canada, and of course, in the evening in Russia, Kazakhstan, and Uzbekistan. Спасибо, дорогие друзья, за то, что присоединились к нашему семинару сегодня. Ну вот сейчас утро в Канаде, вечер в Казахстане. The format today is going to be a little different. Usually we reach out to more to the Canadian investors looking to invest in the Eurasian region. But today... Формат немножко другой будет, потому что обычно мы обращаемся к канадским инвесторам по поводу вопроса инвестиций в регионе. Но сегодня But we've had quite a bit of demand from our members, and they've asked to actually discuss investment opportunities in Canada. И от наших инвесторов мы получили такую обратную связь, что они хотят услышать немного о том, как происходит инвестирование в Канаду. So that obviously the title of our discussion today is Doing Business in Canada. Поэтому, соответственно, название нашего мероприятия сегодня – это «Ведение бизнеса в Канаде». So I think one of the first things that we'll address with the guest speakers, but one of the first things that comes to mind is as a Canadian, knowing the qualities that Canada brings to the table. Один из важных моментов, который сегодня хотели мы отразить, это вот инвесторы, которые вопросы задают по поводу инвестиций в Канаду. Ну вот сегодня у нас на столе для рассмотрения. It's a very efficient. The business community is very efficient. A highly competitive region, competing with U.S. companies, with lots of multinational companies. На самом деле это является очень большим компетентным регионом в сотрудничестве по бизнесу с Соединенными Штатами, ну и с многими другими направлениями. And I think, of course, one of the key areas when you invest in any country is the workforce, the people. I think we know in Canada that they're highly qualified, highly educated and experienced in multiple sectors. Ну, соответственно, по всему миру один из важных ниш, скажем так, инвестирования – это рабочая сила. И мы знаем, что в Канаде достаточно большая квалифицированная рабочая сила, то есть и идет большие инвестиции в этом направлении. So I think we already know that the countries in Central Asia and Eurasia, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, have a large concentration on the resource sector. И такие страны в регионе, как Казахстан, Узбекистан, Россия, то есть как бы вот в энергетические ресурсы большой вклад идет в регионе. And I think that's also the case, obviously, in Canada, where the mining, oil and gas, agriculture, agri-foods. Ну и в Канаде тоже, соответственно, в этот сектор идет большое вложение, где в горнодобывающую отрасль, там, нефтедобывающую отрасль. Those are sectors that are obviously very, very developed and very well known, but I think our guest speakers today are going to take us through
some of the perhaps less well-known sectors for investment in Canada. Это более известные направления. Но сегодня наши гости, которые будут доводить для нас презентации, также нас знакомят с более-менее известными секторами, другими направлениями инвестирования. So, Gordon, I would like to turn the floor over to you. If you could please carry on. С этими словами я передаю слово господину Гордону. Пожалуйста, если вы можете тоже. Thanks very much, Norman, and thanks very much, Taskyn, for the introductions. You, in fact, saved me some work by introducing all of our speakers, so I won't go through the list again. Таскин, спасибо большое за то, что вы озвучили введение, и вы сохранили мне достаточно времени, поэтому я не буду снова повторяться, и то есть как бы сразу же приступлю к вопросам. But I would like to also add my personal welcome to everyone. Good morning, Dober Utra, good afternoon, Dober Din, good evening, Dober Вечер for everybody in different places. И от себя я хотел бы добавить лишь приветствие, то есть доброе утро, добрый вечер, добрый день всем, кто находится в зависимости от того региона, где он находится. And I have the pleasure now, first of all, to hand over to Giovanni Gonzalez from the Ontario Ministry of Economic Development. Giovanni, over to you. Да, и у меня, я рад представить вам господина Giovanni Гонзалеза из Министерства экономического развития и создания рабочих мест и торговли. Поэтому слово вам, господин Giovanni. Thank you so much, Gordon, for the introduction. Hello, everyone. My name is Giovanni Gonzalez. My role is actually to work with European and Asian companies that are interested in expanding or investing in Ontario. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Giovanni Гонзалес, и моя роль работать с компаниями, которые хотят инвестировать. So it will be my pleasure to present Ontario's value proposition. Now, let me just share my screen. И я хотел бы немножко поделиться с вами о предложениях, которые существуют. И для этого я выведу на общий экран свою презентацию. Perfect. So, Ontario. Ontario is the largest province in Canada. We have 14 million people and over 200 languages spoken in the province. Итак, Онтарио является самой крупной провинцией в регионе, и у нас 14 миллионов населения, и насчитывается более 200 языков, на которых общается население. Being the largest province in Canada, Ontario is a preferred market entry for investors to set up business. Будучи крупной провинцией в регионе, Онтарио является очень привлекательной для инвесторов, для инвестирования своего бизнеса. So just to show Ontario's economic rankings, GDP-wise, it's very comparable to countries like Switzerland, Netherlands, or Poland. Чтобы вам немножко показать, ознакомить и показать сравнение, ВВП, внутренний валовый продукт Онтарио, можно приравнять к валовому продукту Швейцарии, Бельгии, Норвегии и Финляндии. I wanted to show that if you decide to invest in Ontario, Canada, you're actually investing in an economic powerhouse province. Я хотел бы показать, что если вы делаете инвестиции в Онтарио, вы вкладываете то есть как бы такой двигатель инвестирования в провинции. I also wanted to demonstrate that in North America, foreign companies always look at Canada versus US. Я хотел бы также показать, что в Северной Америке обычно сравниваются компании между Канадой и Соединенными Штатами. So Ontario ranks number 1 in North America for investment. Онтарио считается номер 1 в Северной Америке по инвестированию. So this shows that we are welcoming to foreign investors. Ну, это, конечно же, показывает и является показателем того, что мы привлекаем, то есть как бы приглашаем прямые зарубежные инвестиции. And Toronto, which is the capital of Ontario and the financial center, also is the number 1 destination for investment.
А Торонто, являясь центром провинции Онтарио, является привлекательным местом номер один для инвестирования. So, as a message, we welcome your investment. We want your investment. И мой посыл будет такой к вам. Конечно, мы приветствуем и приглашаем ваше инвестирование. Мы хотим ваше инвестирование. So this presentation demonstrates the countries we're getting investment from. Вот эта презентация, вот это окошко, которое вы видите сейчас на своих экранах, показывает страны, в которые инвестируют в Канаду, и доли соотношения, процентные соотношения. So as you can see, half of our investment comes from the US because we are neighbors with the US. Ну и сами вы видите то, что почти половина наших инвестиций происходит из Соединенных Штатов, потому что мы являемся соседями. But I also wanted to show that the other half of the investment comes from very diverse countries, ranging from the United Kingdom, Japan, South Africa, China, and other Ну и countries. также хотел показать, что другая половина нашего инвестирования с очень диверсифицированным набором стран течет в Канаду. Это и Южная Африка, Индия, Япония, Швейцария, Франция, Объединенное Королевство. So this again shows that Ontario, Canada is very welcoming to investors. Ну, конечно же, это еще раз подчеркивает, что Канада является, приглашает и обеспечивает условия для благоприятного инвестирования. So this portion demonstrates the sectors wherein we are receiving investment. А вот эта часть показывает секторально, в какие сектора идет инвестирование в Онтарио. As you can see, the largest share is in technology and automotive. И вот вы видите, что самая большая кусочек пирога приходится на автомобилестроение, то есть вот automotive. But we also provide other investment opportunities here, such as, hotels, consumer products, food and beverage. Также инвестирование происходит и в другие потребительские продукции, гостиницы, туризм, ну и остальные направления. So I understand CERBA's membership is very diverse. So that diversity can also be matched with all the different sectors in Ontario. Насколько я понимаю, членство в Сербии, в ассоциации, деловой ассоциации, которая проводит мероприятия, значит, оно достаточно диверсифицированное, поэтому каждый, возможно, может найти себе нишу. Another advantage that our province has is once foreign companies set up an office in Ontario, you get access to the US market. Но еще надо помнить то, что если вы откроете представительство, офис в Онтарио, то у вас сразу же открывается доступ на рынки Соединенных Штатов. So the map shows the east coast of the Americas. That's actually the largest market in the region. На карте вы видите рынки Соединенных Штатов, и вы видите, то есть точечно, где в пределах какой досягаемости находятся эти рынки на восточном побережье. Another advantage of setting up in Ontario is if you become an Ontario company, you have access to Canada's 14 trade agreements. Другое преимущество, если вы инвестируете в Онтарио, то у вас есть доступ к 14 договорам о торговле. So in my experience working with foreign investors from India, the Middle East, Brazil, for example, they use Ontario as an access point to all these markets. И мой, допустим, опыт работы с зарубежными странами, Бразилия, Индия, ну, то есть и так далее, разные страны, это то, что они работают, вот именно вход у них через Онтарио на наши рынки. So you will get the same benefits if you decide to set up a company in Ontario. И вы будете получать преимущества, если вы решите открыть офис вашей компании в Онтарио.
So I would like to touch on another aspect which was mentioned earlier, labor force. It's one of the strengths that Ontario and Canada have. Еще один важный момент, который я хотел бы затронуть, это и уже было упомянуто об этом, это, ну, то есть как бы именно рабочая сила и рабочая сила, квалифицированная рабочая сила. So our labor market is very strong. We produce a lot of engineering STEM. It's called STEM graduates. So we are highly ranked in North America. Значит, наш рынок кандидатов или, скорее всего, профессионалов, то есть сотрудников, работников, инженеров очень высок. То есть как бы вот есть даже программа, в которой участвуют студенты, STEM называется. STEM stands for, do you want to break it down? Science, technology, engineering, and math, STEM. То есть это сокращенная аббревиатура наука, технология, инженеринг и математика. STEM. Yes, thank you. So if you remember on the previous slide, the biggest investment we get is from technology, automotive, and related sectors. The reason for that investment is because of our talent in STEM. И если вы сталкиваетесь с теми напрямлениями, помните, я говорил о автомобилестроении и так далее, то есть в основном приход большой рабочей силы вот именно по этому направлению, по STEM. Another advantage that Canada offers is what is called the Global Skills Strategy. Еще одно преимущество, которое предлагает Канада, называется, ну, наверное, программа, то есть как бы глобальная стратегия навыков. So if you are a foreign investor, you set up a company in Canada, you want to bring employees over from your home country to Canada. И если вы являетесь компанией, которая хочет открыть офис в Канаде и привести своих работников в Канаду из другой страны, so the government will guarantee a 10 business day response. So it makes it fast for companies to decide. Правительство гарантирует 10-дневный ответ, то есть они просто обеспечивают, упрощают вопросы легализации такой рабочей силы и развивает возможности, расширяет возможности. So this is one of the support programs we offer to investors in Ontario and Canada. И это одно из программ поддержки, которые мы предлагаем инвесторам в Онтарио, Канаде. So this section, I will show some of the financial advantages that Ontario, Canada offers. А в данном разделе я вам хотел бы показать некоторые из финансовых преимуществ, которые предлагает Онтарио в Канаде. So in terms of our business environment, one of the advantage we have is our tax system. Corporate tax is at 25%. Одно из преимуществ, выделяющихся преимуществ в Канаде, это налогообложение. И оно находится на уровне 25, you said 25%, right? 25%. It's very competitive compared to, let's say, other US states like New York or New Jersey or California. We are much more cheaper. Это сравнительно хорошая ставка, если вы сравниваете подоходный корпоративный налог с аналогичным в Соединенных Штатах. Там намного выше. So I understand there are some interest in manufacturing for the membership of CERBA. So I just wanted to show the comparison of the tax rates between Ontario, Canada, and other states in the US. As you can see in the chart, we're competitive. Насколько я понимаю, есть заинтересованность именно вот по налогообложению в сфере производства среди членов СЕРБы. И поэтому я хотел бы показать, как она выделяется, то есть как это налогообложение выделяется по сравнению с вот штатами, некоторыми штатов Соединенных Штатов Америки. Another program the government offers is to encourage research within companies.
Еще из этих программ, которые предлагает правительство, это проведение исследований и развития внутри компании. So on a high level, for every $100 you spend in research, you can get maximum up to $50 back. Поэтому на каждые 100 потраченных долларов любой компании на исследование вы получаете $50 назад. So many companies set up in Ontario, Canada, and they usually do research activities. Поэтому компании, образованные в Онтарио, они очень часто вкладывают вот в эту нишу, в нишу развития и исследований. So this section of the presentation, I will show on a high level the different sectors in Ontario. Здесь, в этом разделе презентации, я покажу вам разбивку по секторам, то есть на высоком уровне, как это выглядит в инвестировании. So Ontario sectors is very diverse. Очень широко диверсифицированные направления инвестирования в Онтарио. Поэтому, то есть я вот привожу вам пример. Ranging from automotive, life sciences, steel, chemicals, aerospace, etc. Где вы можете найти автомобилестроение, химическую промышленность, сталелитейный бизнес и так далее. So I understand from the members of CERBA that they're interested in understanding different sectors in Ontario. So I will focus on three interesting sectors that Ontario offers that would be of interest to CERBA members. От членов СЕРБы я услышал заинтересованность в каких-то 3 конкретных направлениях, индустриях, поэтому я хотел бы сфокусировать мою презентацию именно на этих 3 направлениях. So the first one I will show is the agriculture and food sector. Первый, который я приведу, это сельское хозяйство и производство продуктов питания. So Ontario is actually the largest food processing center in Canada. Онтарио, можно сказать, является одним из, вообще-то крупнейшим, наверное, в производстве продуктов питания в Канаде. And it ranks second or third in North America, depending on the metrics you use. И стоит по рейтингу 2-м или 3-м в Северной Америке в зависимости от того, какую систему, то есть градирования вы используете. So Ontario produces a lot of sold products that's exported into the US, but also across Canada and in Mexico and in Europe. Онтарио производит очень много продукции, которая экспортируется в США, по Канаде, конечно, собственно, и в Европу, в Мексику. So this is the area of Ontario wherein agriculture and food processing takes place. Вот на карте вы видите ту местность в Онтарио, Канаде, где сельское хозяйство и производство продуктов питания на самом деле происходит. The reason why we are strong in agriculture and food is because of 2 things. Почему мы сильны именно в производстве, в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания? Это из-за некоторых вещей. И вот они так следуют. We have access to fresh water. If you look at the presentation, we're surrounded by many lakes. Во-первых, мы имеем доступ к свежей воде. Если вы видите на презентации, на слайде, мы окружены большим количеством водных ресурсов. Our soil is also very healthy and productive. Наша почва также достаточно здорова и продуктивна. I also wanted to highlight in this slide the different types of activities in the agri-food sector.
В этом слайде я хотел также охарактеризовать различные сектора по продуктам питания и какие проценты они занимают. Ну, вот вы видите 17 секторов на слайде. So it's very diverse, from sugar, tobacco, meat, beverage, animal, dairy, grain. И это очень широкий спектр ресурсов от продуктов сельского хозяйства, зелени, ну то есть вот очень-очень много разных продуктов питания, которые можно разбить по секторам. So the next sector I wanted to highlight is technology. Следующий сектор, который я хотел бы охарактеризовать и заострить ваше внимание, это технология. So if you remember from the previous slide, we demonstrated that Ontario's one of the largest investment is in technology. И если помните из прошлого слайда, один из больших направлений или ниш инвестирования в Онтарио – это технологии. So I wanted to show this slide, which says from A to Z. Этот слайд, который я сейчас показываю вам, называется «От А до Я». So all the companies you see from Amazon, Facebook, Microsoft, Oracle, etc., they're actually all here in Ontario. Все компании, которые сейчас очень популярны в технологиях, которые вы видите в социальных сетях, в интернете, от Амазона до Фейсбука, все имеют свои офисы в Онтарио. So in terms of the technology sector, Ontario, Canada has 3 major hubs. Если мы говорим о технологии, то есть в Онтарио есть 3 больших основных хаба. So Ottawa, Toronto, and Kitchener-Waterloo. Оттава, Торонто и Kitchener-Waterloo. So all these areas have technology companies that are doing research and development. И все эти местности имеют компании, которые реализуют исследования и развитие. Each area has a different strength. So for example, in Toronto, there's a lot of research happening in financial technology or cybersecurity. Например, каждая из местностей имеет преимущество какое-то, ну, ведущую часть. Допустим, Торонто — это кибербезопасность. I'm sorry, what was the first before the cybersecurity? Financial technology. That's right. То есть финансовые технологии и кибербезопасность. Это вот основные направления, такие выделяющиеся в Торонто. Ottawa is very strong in telecommunications technology. Оттава именно сильна телекоммуникационными технологиями. Waterloo, for example, does a lot of work in robotics. Waterloo производит очень много усилий и направлений в технологии роботопроизводства, если правильно сказать по-русски. So I wanted to highlight one area that Ontario, Canada is very strong in. Вот одно из направлений, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, в котором Онтарио, безусловно, является лидером, это... So we're very strong in artificial intelligence. Мы очень сильны в реализации искусственного интеллекта. So we have technology companies, schools, funding partners, and other facilities that will help in research for artificial intelligence. У нас есть школы, партнеры, компании, которые вот именно сильны в вопросах реализации технологий искусственного интеллекта. Another sector I wanted to highlight is construction. И еще одно из направлений, сильное направление, которое я хотел бы выделить, это строительство. So we have, engineering firms, architecture firms, many companies from around the world working in Ontario.
У нас есть инженерные компании, архитектурные фирмы, ну, много других строительных компаний со всего мира, ну, которые, то есть, как бы работают в Онтарио. And one of the reasons why construction is strong in Ontario is in the Toronto region. И, то есть, одно из мест, где в Онтарио, то есть, строительство сильно, это в районе Большого Торонто. Population is growing, so hence there's more construction activities. Поскольку население растет, это свойственно, что растет и развитие строительства в Онтарио. The government is also spending on infrastructure construction projects. Правительство тратит очень много на строительство, на строительные проекты. So the next slide, I'll just briefly explain how we can help and work with investors. Следующим слайдом я объясню вам вкратце, как мы можем помочь и облегчить работу инвесторов. So if you need information to help you with decision making, we can help with that. Если, значит, если вам нужна информация для того, чтобы принять решение, мы, безусловно, можем оказать вам хорошую поддержку в этом. If you need help with, you know, a customized tour of Ontario, so you come and visit Ontario, Canada, we can create a program for you. Но если вам нужен какой-то индивидуальный подход во время вашего визита в Онтарио, чтобы вы посмотрели направление индустрии, мы можем подстроить такую программу для вас. So this gives you an opportunity to see Ontario, to meet with private sector companies, with schools, and it allows you to learn more about Ontario, Canada. Собственно, это даст вам возможность встретиться со школами, с производством, с правительством. То есть это с широким спектром направлений вы можете охватить, то есть посетить места, поговорить с людьми. So advisors like myself, I'm happy to work with anyone who is interested in learning more about Ontario and investing here. Ну, советники, вот, как, например, которым являюсь я, готовы и заинтересованы разговаривать, встречаться с инвесторами. So that concludes my presentation. Thank you so much for your time. If you have any questions, let me know. На этом я заканчиваю свою презентацию. Большое спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, обращайтесь. Giovanni, thank you very much for that very helpful overview presentation. Сейчас передаю слово назад Гордону. Гордон благодарит Giovanni за хорошую презентацию, интересную хорошую презентацию. My pleasure. Thank you. Giovanni, we have a couple of questions that were submitted before the session started in writing, and I might direct a couple of those to you if I could. Yes, please. Giovanni, знаете, у нас есть вопросы. До того, как еще презентация началась, нам направили вопросы. Я хотел бы озвучить его. Если ты не против, я хотел бы задать их тебе. You touched on some of the incentive programs and the tax incentives in particular that are available. Вы говорили вот о программах, которые, ну, мотивационных программах, одна из которых это налоговая программа, которая облегчает возможность налогообложения. And are there other programs of that sort in Ontario or from the federal government as well that you work with that would be available for foreign investors? Есть ли такие же программы и для других направлений, которые могут быть доступны для иностранных инвесторов? Absolutely. We have many programs to help investors, ranging from talent incentives. So if you want to hire employees, we can help. Конечно, абсолютно. У нас есть и другие программы. Одна из которых это мотивационная программа для привлечения талантов. И если вы, конечно, хотите поддержку, нет проблем, мы готовы оказать такую. If you want to set up, for example, a manufacturing facility,
Но если вы хотите создать, допустим, производственный какой-то, наладить производственный бизнес, we can work with other levels of government to provide support to reduce tax, reduce power consumption, or reduce the cost of water. ну, смотрите, мы можем работать с другими направлениями в правительстве, которые помогают снизить налоги, там, плату за коммунальные какие-то расходы, воду, отопление, свет. То есть вот что облегчает функционирование бизнеса. So as an example, one of the reasons why Ontario, Canada is the largest food processing center in North America is because of those incentives I mentioned. Это как раз является хорошим примером того, почему в Онтарио, ну, то есть очень многие заинтересованы инвестировать. Вот по примерам, которые я приводил в сельском хозяйстве, допустим, производстве продуктов питания, именно по этим причинам. So both foreign and domestic companies are actually taking advantage of talent, manufacturing, or cost reduction incentives. Ну и зарубежные, и местные компании достаточно заинтересованы использовать потенциал, предлагаемый этими программами. Okay, thanks very much, Giovanni. I think it's safe to say for anybody who is watching and listening in that you are probably the first person that somebody should speak to if they're looking to move into the province. Absolutely. Замечательно. Спасибо большое, Giovanni. Достаточно, наверное, это уже понятно всем тем, кто смотрит нас, слушает, то, что вы являетесь таким ключевым человеком, который, если кто-то хочет делать бизнес в Канаде, то надо обращаться к вам. I look forward to working with anyone here. Thank you. Спасибо большое, да, то есть я готов работать с любым. If I may, Giovanni, one of the other questions that came in talked about IT services in Canada, and because you touched on that as one of the largest sectors, I thought it would be interesting for you to address some of this. Один из вопросов, который я хотел бы поднять и который поступил к нам, и поскольку вы уже упомянули об этом, о индустрии IT, то есть вот я хотел бы его адресовать вам, Giovanni. And so I was wondering in particular, because the question was focused on finding clients, do you have things such as networking opportunities or sessions where investors can get set up with potential clients? Yes. Допустим, если у вас возможности проведения нетворкингов, то есть это вот сетевых мероприятий, для того, чтобы принимая участие в которых инвесторы могли бы, то есть, встретиться с клиентами и уже начать конкретные, то есть, разговоры и подготовку к обеспечению своего бизнеса. Absolutely. In particular, Toronto, Ottawa, the GTA, we have many meetup groups. Конечно, вот у нас в Торонто, Оттаве, GTA есть многие группы, ну, как сказать, группы по интересам, наверное, если так можно сказать, в которых приходят люди и встречаются, и общаются. Another option is industry associations. Еще из того, что я могу вам сказать, это ассоциации, которые основаны на самом производстве, то есть в различных нишах, в различных то есть, как бы инфраструктурах, индустриях. Or major conferences like Collision, for example. It's one of the largest tech festivals in the world. It's actually taking place in Toronto. Вот у нас в Торонто проходит так называемый Collision, это международный большой фестиваль, в которых принимают участие. Мы хостами являемся этого мероприятия, поэтому то есть, в нем могут принимать участие все. So all these options gives foreign investors an opportunity to connect with both local and foreign companies and opportunities to find potential clientele. Это хорошая возможность для международных инвесторов найти, ну, как сказать, встретить не только местных и зарубежных других производителей, а также наладить хорошие связи с клиентской базой. Great, thanks very much, Giovanni. Maybe just one
one further question from me. This is actually a question from me, not from anybody in the audience. You were talking about skilled workers, and I'd like to ask you a question about that. Вот вопрос, наверное, от меня. Я не адресую сейчас от кого-то из аудитории, который смотрит нас, а вот от себя. Вы говорили о одной из, так сказать, вот, мотивационных моментов – это квалифицированная рабочая сила. Могли бы заострить внимание на это еще раз? I was wondering if in the current environment, either pre-pandemic or during the pandemic, you've noticed any particular increase in the inflow of skilled workers, particularly keeping in mind some of the less than welcoming events that have been happening south of the border. Ну вот я думаю, что как раз если быть более практичным и говорить до ситуации с пандемией, то есть вот какие мероприятия такие вот, которые, ну, на которых не требуется непосредственное участие, то есть вот именно чтобы привлекать инвесторов. Приведите, пожалуйста, примеры, если какие-то есть такого направления. So Ontario and Canada as a whole, we have not changed our position. We still are very open and welcoming to anyone that wants to visit here and contribute to the economy. Мы не закрылись в Онтарио и в Канаде, то есть мы, наоборот, приглашаем всех, чтобы они приезжали и проводили свое инвестирование. Политика довольно открытая. So we did not put in place immigration restrictions, for example, or if you are to look at students, we did not implement any overtures or steps to limit them from actually coming to Canada. Ну, смотрите, мы никакие не вводили миграционные ограничения, а если говорить о студентах, то никаких мы не предпринимали действий, чтобы попросить их уехать из Канады. One thing I'm very proud to say as someone who works in this industry and someone who's actually lived in different parts of the world, Canada and Ontario prides itself on diversity. Diversity is our strength. Diversity actually makes us better. Вот я хотел бы еще раз подчеркнуть, что одно из наших преимуществ, наверное, это разносторонность, это большая представленность, то есть вот разные культуры и так далее, то есть в Онтарио они сфокусированы. And that difference in diversity is reflected on economic policies or companies hiring here or investors coming here, leveraging our talent, the different language skills, etc. So that's what makes us a very vibrant economy. So hence, we have not changed our position on any of those things as contrast to what you've seen in other countries. Вот это широкое представительство различных культур дает возможности обмениваться опытом, общаться, то есть вместе что-то разрабатывать. Наверное, то есть это вот как раз и хорошая положительная черта, которая выделяет нас на карте всего мира. То есть именно вот то, что вот у нас хорошая база, которая приглашает к сотрудничеству различных культур. Great, thanks very much, Giovanni. It really was quite interesting to hear a number of the things that you had to say about Ontario. Being a Vancouver boy by birth, I'd have to probably put a plug in for the West Coast and some of the other parts of the country as well. Yes. Очень интересно. Спасибо большое о том, что вы немножко рассказали нам. Очень интересную презентацию дали по Онтарио. Вот как бы я сам с Ванкувера, это другая сторона страны, то есть западное побережье, поэтому то есть, я должен это упомянуть. That said, I spent a very enjoyable 3 years doing one of my university degrees in Toronto, so I have a fondness for Toronto as well. Даже упоминая это, я должен заметить, что я потратил то есть определенные годы, проводя свое образование, учась в Торонто. I'm conscious of time. We do have one question that's been submitted. I think I might hold that or a couple of questions that have started to come in. We will have further opportunity for questions at the end. Нам нужно немножко по времени придерживаться, вопросы поступают, и я попытаюсь, то есть, озвучить их, но сейчас я пока попридержу вопрос. But I would like to turn to our team from KPMG.
who are going to talk to us about a number of topics. And first of all, if I can hand over to Anna. И я хотел бы с этими словами передать возможность выступления команде KPMG, и они расскажут нам интересную презентацию, несколько человек, и с этими словами я передаю слово Анне. Thank you very much. Спасибо. We've had a lovely introduction about why people would want to invest in Canada, and what I'm going to talk to you about is how easy it is to set up a business in Canada. Мы заслушали очень интересную презентацию, почему люди захотят инвестировать в Канаду. А я вам расскажу о том, как организовать бизнес, уже будучи в Канаде. So some of the things to think about when looking to set up a business in Canada is that unlike a number of civil law jurisdictions, there's a lot of flexibility in the nature of the structure of your business, what entity you choose to invest through, and ultimately, I'm going to go through the basics of it. Понимаете, то есть очень диверсифицированная сама законодательная база касательно, то есть той формы собственности, которую вы хотите определить для своего бизнеса. И то есть она достаточно, то есть благоприятная. А каждый я бы хотела бы поговорить отдельно, рассказать вам, как это выглядит. But my tax colleagues who will be speaking after me are ultimately the ones who will help to determine which type of structure you would use. Но на самом деле я вам дам описание, характеристики этих структур, но люди-эксперты, которые в нашей команде будут после меня презентовать, они расскажут и дадут вам пункты по налогообложению, которые являются основными для принятия решений, какую форму бизнеса вы выберете. So the basic structures that are available in Canada are a branch office, which is when a company decides not to set up a separate entity in Canada, but just have its foreign entity do business in Canada. Одним из направлений в списке возможных форм собственности, если компания не хочет открывать бизнес в Канаде, она может открыть представительство, branch office, то есть это представительство вашей организации. I find that these are generally not used a lot. Я вижу, что очень часто это не используется, эта опция. Because people want to separate the potential liability of their principal organization from the liability of their new business in Canada. Потому что люди хотят разделить обязательства от своей компании с обязательствами своего нового бизнеса в Канаде. For someone who's considering moving to Canada and setting up a very small business, для тех, кто хочет переехать в Канаду и открыть достаточно маленький бизнес, they can operate as a sole proprietorship. Они могут функционировать как индивидуальные предприниматели. Which simply means that they start their business, they don't need to do any formal registrations other than the names, and they're able to get started. Что значит, им нет необходимости проходить официальную регистрацию, за исключением названия, и все, и они могут начинать свой бизнес. These are very uncommon with foreign businesses coming to Canada. The two structures we would generally look at are corporations and partnerships. И вторая, которую я сказала, индивидуальное предпринимательство не является достаточно распространенным в Канаде для людей, которые приезжают в Канаду. А вот формы, на которые я хотела бы обратить ваше внимание, которые популярны среди инвесторов, это корпорации и партнерство. Next slide. Следующий слайд. So in Canada, many people don't realize this, but we actually have 13 different legal jurisdictions. В Канаде, что не замечает, как сказать, невооруженным глазом человек, достаточно много юрисдикций. И в Канаде это 13 различных юрисдикций. Fortunately, many of them are very similar.
к счастью, очень многие из них схожи, то есть, ну, похожи друг на друга. So in Canada, you can form a corporation either under federal laws or under the laws of any of the provinces. И в Канаде вы можете, то есть, сформировать свой бизнес, зарегистрировать свой бизнес по федеральным законам и по законам провинций. A corporation under Canadian law is separate from its shareholders. Корпорации в Канаде, в канадском законе разделяются от своих держателей акций, акционеров. This is very important because other than in limited circumstances, shareholders do not have liability for the actions of the corporation. Ну, то есть это в определенном направлении, потому что, как вам сказать, акционеры не несут обязательства за обязательства компании, корпорации. So corporations in Canada, like in many jurisdictions, the board of directors are the people who make the decisions for the corporation. В корпорациях, как во многих других юрисдикциях, совет директоров является решающим лицом, ну, то есть уполномоченным акционерами. And a corporation continues to exist unless the shareholders take an action to end the corporation. So корпорации продолжают существовать до тех пор, пока акционеры не примут решение о ликвидации таковой. Next slide, please. So I've said there's 13 jurisdictions, and the question we always get is, what jurisdiction should I pick? Как я сказал, уже 13 юрисдикций, и вопрос всегда встает, какую из них я бы предпочла выбрать. Generally, there's no preference between the different jurisdictions if you have directors who are resident Canadian. Вообще-то, я скажу так, нет разницы между юрисдикциями, если директором у вас является лицо, являющееся гражданином Канады. However, many businesses coming in from abroad do not have any directors who live in Canada. Тем не менее, многие из бизнесов, которые приезжают работать в Канаду, не имеют директоров канадцев, людей с канадским гражданством. Fortunately, there are a few provinces, such as British Columbia, New Brunswick, and Nova Scotia, that do not require resident Canadian directors. Ага, вот, значит, к счастью, есть такие провинции, которые не требуют канадского гражданства для того, чтобы быть директором. Which provinces? I'm sorry. Can you repeat? British Columbia, New Brunswick, and Nova Scotia. Британская Колумбия и вот, да, вот, я не уловил опять второе название, ну, сейчас выучили его. And the good news is if you incorporate in one of the provinces that doesn't require resident Canadian directors, you can still be registered to do business in any other province. Ну, то есть хорошо, что если у вас нет требований иметь директора канадца, то вы все равно можете, то есть вот работать и в другой любой провинции. The last point on corporations that we could bring up in our limited time relates to minimum capital. Последний пункт, который я хотела бы упомянуть, учитывая нашу ограниченность во времени, это требования к минимальному капиталовложению. And the good news is that in Canada, there is no corporate requirement to have a minimum amount of capital. You can create a company for $1. И хорошие новости — это то, что нет в Канаде минимальных требований по количеству капиталовложений, потому что вы можете создать компанию, которая на счетах будет всего лишь $1. Next slide, please. Переходим дальше. So I wanted to talk a little bit about partnerships. Я хотела бы немножко поговорить о партнерстве. The reason I brought in partnerships is they are the most common vehicle used when people are buying real estate or doing real estate development in Canada. Почему я хотела поговорить об этом? Потому что это является очень частым, ну, как сказать, посредником, который используют для того, чтобы произвести вложение в
так сказать, сектор недвижимости в Канаде. And the reason limited partnerships are used for real estate development is they have significant tax advantages over corporations. И какие преимущества? Здесь они имеют хорошие преимущества партнерства по сравнению с корпорациями в плане налогообложения. But if set up properly, they offer limited liability to their investors. Если они правильно зарегистрированы, они предлагают ограниченное обязательство своим инвесторам. So the things to remember about partnerships are that for many purposes, they're viewed as flow-through entities. And the government treats them as not legally existing, which is why they could be advantageous. Ну вот почему преимущественно выбирают партнерство, все-таки они как организации свободного потока. Правительство, то есть, не относится к ним как к существующим структурам, формам собственности, поэтому это является большим преимуществом, привлекает внимание инвесторов. So unfortunately, in 10 or 15 minutes, it's not possible to do a deep explanation of business formation in Canada. The thing that I'd like everyone to take away is that we're generally an easy, friendly jurisdiction to establish a company in. Ну, конечно же, очень сложно ограничиться 10-15 минутами, чтобы глубокую презентацию, глубоко ознакомить вас с системой юрисдикции в Канаде, но хотелось бы сказать, что мы имеем очень благоприятную юрисдикцию для инвесторов. And with that, I'm going to pass it on to my colleague Maria, who's going to talk about tax in Canada, which is С этими словами я хотел бы передать слово Марии, которая поговорит о корпоративных налогах в Канаде. Because as I said at the start, ultimately the business structure you use will be determined based on the most efficient tax plan. Ну и как я сказала уже в самом начале презентации, если вы помните, что форма собственности, которую вы выбираете, в основном будет зависеть от того, какой план налогообложения вам больше всего импонирует. So over to Maria now. Thank you, Anna. Передаю сейчас Марии. Спасибо, Анна. Ольга, если можно, следующий слайд. Я в течение следующих пары минут покрою некоторые основы налогообложения в Канаде. Как было замечено раньше, Канада состоит из 13 разных субъектов, и таким образом налогообложение включает в себя федеральное и провинциальное налогообложение. Канадская налоговая служба, CRA, Canadian Revenue Agency, управляет и собирает налоги как федеральные, так и от лица большинства провинций, за исключением Квебека и Альберты. Таким образом, подается единая налоговая декларация в большинстве провинций, кроме Квебека и Альберты. В Квебеке и Альберте подаются две отдельно федеральные и отдельно провинциальные налоговые декларации. Подоходный налог устанавливается в зависимости от того, является ли физическое или юридическое лицо налоговым резидентом Канады. Для налоговых резидентов подоходный налог насчитывается на все доходы, независимо от географического источника или концептуального, либо источника дохода, как коммерческая деятельность. Для нерезидентов Канады налогом облагается только доход от коммерческой деятельности, либо прирост капитала, полученный в результате реализации определенных видов канадских активов. Следующий слайд, Ольга.
Чтобы понять, является ли компания резидентом в Канаде или нет, как Анна уже объяснила, если бизнес зарегистрирован в Канаде, тогда он автоматически признается резидентом Канады. Либо если не зарегистрирован в Канаде, тогда налоговая служба будет смотреть на, будет фактическое, резидентство будет установлено фактическим исследованием, и в частности будет рассматриваться место центрального управления или контроля, и если оно находится в Канаде, и очень много юриспруденции на эту тему, и в частности, в основном смотрят на основные ключевые решения, которые были приняты людьми, скажем, советом директоров, где большинство физически, во время того, как большинство физически находились в Канаде. Источник дохода тоже подразумевает под собой разное налогообложение. Например, в корпорации и все лица должны подсчитывать доход в зависимости от источника, либо это коммерческая деятельность, доход от собственности, либо отдельный доход от прироста капитала. Разные правила установлены для налогообложения, и мы в течение всех слайдов немножко затронем, какая есть разница между разными источниками дохода. Географический источник тоже имеет значение. Как я уже упомянула, для канадских резидентов налогом будет облагаться доход вне зависимости от того, он идет от деятельности внутри Канады или за пределами Канады, но налоговый кодекс подразумевает под собой вычеты и налоговые кредиты за налоги, уплаченные в других юрисдикциях, в других странах, но если, скажем, налоговая ставка в Канаде выше, чем в стране, откуда идет доход, то будет немножко еще дополнительный доход заплачен в Канаде. Доход, есть также разница между доходом и налогооблагаемым доходом. Значит, доход рассчитывается как прибыль, и в соответствии с основными общепризнанными принципами бухгалтерского учета, и потом некоторые правки предусмотрены, как привести эту прибыль к налогооблагаемым доходам. Ольга, следующий слайд. Например, есть некоторые ограничения на вычеты некоторых расходов. В основном вычеты на все расходы подразумеваются в налоговом кодексе, но есть некоторые ограничения, например, на проценты не разрешается вычет на штрафы и пени, заплаченные, и на некоторые другие расходы тоже. Разрешается в налоговый облагаемый доход также рассчитывается после учета убытков либо за текущий год, либо в предыдущих годах. Например, торговые убытки, которые были понесены, допустим, в настоящем году, они могут быть отнесены на 3 года и уменьшить налогооблагаемый доход в течение предыдущих 3 лет и, соответственно, получить возврат заплаченных налогов за те года. Либо перенесены на будущие налоговые периоды в течение 20 лет.
Капитальные убытки могут быть отнесены на 3 года, либо перенесены на будущие налоговые периоды на неопределенный срок. Следующий слайд. Налоговые льготы, мы уже немножко затронули некоторые налоговые льготы. Я бы хотела дополнить немножко список и помимо налоговых кредитов на создание рабочих мест по рабочим профессиям, про которые уже Giovanni поговорил, и помимо кредита на научные исследования и экспериментальные разработки, также есть дополнительные налоговые льготы на инвестиции в определенные районы или в определенные провинции, например, такие как Ньюфаундленд, Принц Эдвард Айленд, Нью-Брансвик и Новая Скошия, либо специальные налоговые льготы для некоторых отраслей, например, таких как это изготовление или переработка товаров и горнодобывающие отрасли. Следующий слайд. Значит, налоговую ставку федеральная базовая налоговая ставка федеральная составляет 38%, и она уменьшается за счет некоторых вычетов и льгот и составляет 15%. Это федеральная, к ней добавляется провинциальная ставка, в Онтарио это 11,5%. Таким образом, средняя ставка для бизнесов, комбинированная ставка для бизнесов Онтарио это 26,5%. Один из вопросов был, есть ли разница между налогообложением крупных предприятий и малых предприятий. Вот одна из основных разниц – это есть дополнительная льгота на проценты, на налоговый процент для канадских, для корпораций, контролируемых канадские контролируемые корпорации. И федеральная ставка уменьшена до 9%, и провинциальная ставка тоже уменьшена. Например, в Онтарио она составит 4,5%. Таким образом, на первые 500 тысяч облагаемого дохода комбинированная ставка составит 13,5% против 26,5%. Следующий слайд. Значит, в Канаде Департамент финансов, он разрабатывает закон. Как я уже упомянула, налоговая служба отвечает за регулирование, сборы налогов и также толкование закона. Налоговая служба выпускает циркуляры, бюллетени и собственные интерпретации налогового кодекса. Эти интерпретации, циркуляры не имеют юридической силы, поэтому они больше выпускаются в помощь налогоплательщикам, чтобы интерпретировать и понять административные позиции налоговой службы. Но есть один такой способ получить более бандинг, более такое с юридической силой мнение от налоговой, это мониторованное мнение. Бизнесы могут прийти в налоговую службу и запросить мнение, предоставить какие-то факты, если они не уверены, каким образом будет облагаться тот или иной доход или та или иная транзакция, предоставить факты. Это не общее, это есть отдельный отдел в налоговой, и они выпустят такое письмо, по которому они потом будут обязаны именно облагать налогом именно так, как они сказали в письме. Следующий слайд.
Значит, отчетный налоговый период для компании является финансовым годом. Как я уже сказала, единая налоговая декларация подается в основном для всех провинций, кроме Альберта и Квебека, и должна подаваться в течение 6 месяцев после окончания финансового года. В Канаде, не как в Штатах, консолидированная налоговая декларация не допускается. Таким образом, каждое отдельное физическое или юридическое лицо должно подавать свою отдельную декларацию. Отчитываться можно в канадских долларах, но налоговая допускает также отчеты в некоторых, в 4 основных других валютах, в долларах США, евро, фунтах стерлингов и австралийских долларах. Следующий. Два основных правила, которые я бы хотела также обратить ваше внимание, это в канадском кодексе есть правила, которые направлены на предотвращение агрессивного налогового планирования. Это отрасль, где сейчас очень быстро развивается также прецедентное право, и это статья, которая позволяет, если, скажем, если транзакции или если определенная какая-то, как бизнес устроен в Канаде, если налоговый считает, что это слишком агрессивно или против spirit of the act, против того, как налоговый кодекс должен был применяться, но ни одно правило не может поймать это. У них есть отдельная статья, где они могут закрыть любую и предотвратить любое агрессивное планирование. Также трансферное ценообразование, это налоговый контроль осуществляется над совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Положения в Канаде основаны на OECD guidelines, так же, как в России и во многих странах. Следующее. Еще я бы хотела обратить внимание на два основных других вида налогов. Это не подоходный налог, но в Канаде есть также федеральный налог на товары и услуги и провинциальный налог с продаж. Это налог на добавленную стоимость, и он он взимается продавцом с продаж и отчисляется в налоговую. При импорте продуктов и товаров компании платят, значит, таможенные пошлины, и также некоторые товары будут подлежать этому налогу вдобавок к пошлине. И следующий слайд. Также некоторые платежи, сделанные канадскими резидентами, канадскими компаниями, не резидентам, облагаются подоходным налогом в размере 25%. Эта ставка в основном уменьшается, если есть налоговое соглашение между странами, и в среднем она составляет от 5 до 15%. И вот одна из разниц между, еще я бы хотела остановить немножко ваше внимание. Вот Анна обратила внимание, что есть несколько видов организации бизнеса в Канаде, и в то время как партнерство не является налогооблагаемым лицом, таким образом доход от партнерства, он начисляется каждому из партнеров, и потом каждый из партнеров, либо это физическое лицо, либо юридическое лицо, платит доход в зависимости от ситуации, в зависимости от положений, которые к ним относятся. Корпорация является, юридическое лицо является налогоплательщиком. Но
представительство, постоянное представительство, филиал, про который Анна говорила, когда нерезидент решает просто прийти и начать, скажем, иностранная компания заходит на рынок Канады и начинает вести какую-то коммерческую деятельность, не создавая юридическое лицо, вот это представительство, оно будет облагаться налогом, в принципе, так же, как и корпорация, с единственной разницей, что есть дополнительный такс в размере 20%, который походит на вот этот withholding tax корпорациям. То есть, в принципе, есть разница в налогообложении с точки зрения по времени, когда налог начисляется, но в основном система устроена так, налоговая, что попытались уравнять так, чтобы не было никаких сильного налогообложения одной формы устройства против сильной разницы в налогообложении одной формы против другой. Если нет никаких вопросов, с этим я бы хотела передать слово дальше Ольге. Меня зовут Ольга Миклас, и я работаю в группе глобальной мобильности в КПМГ. Помогаю компаниям привозить своих сотрудников, свои таланты в Канаду. И теперь, когда вы уже знаете о налогообложении корпораций в Канаде, я хочу немножко поговорить о том, как происходит налогообложение сотрудников. Давайте начнем с основных принципов канадского налогообложения и правил внутреннего налогообложения Канады. Как Мария уже сказала, статус налогового резидента в Канаде определяет, как он или она будет облагаться налогами. Жители Канады или резиденты Канады облагаются налогом на свой доход по всему миру, вне зависимости от того, откуда этот доход был заработан. Нерезиденты Канады облагаются налогом на определенные источники дохода Канады. Нерезиденты Канады, которые работают в Канаде, обязаны сообщать о доходах из Канады в налоговые органы, в Canada Revenue Agency или CRA. Что интересно, нет минимального долларового порога, то есть правила требуют, чтобы канадский подоходный налог удерживался с первого дня работы в Канаде. Так, например, если вы находитесь в Канаде в 5-дневной командировке, вы должны платить налоги в отношении дохода, полученного за это время, даже если ваша заработная плата оплачивалась с другой страны. Поскольку личное налогообложение основано на статусе проживания, становится необходимым точно определить налоговое место жительства человека в Канаде или резидентство. Проживание физического лица или резидентство для целей налогообложения в Канаде является вопросом факта и должно быть определено на основе всех конкретных фактов и обстоятельств лица. В частности, количество связей, которые этот человек имеет в Канаде. То есть, когда мы смотрим на разные факты, мы не смотрим только на сколько времени этот человек проводит в Канаде, мы смотрим, где живет его семья, где его дети ходят в школу, откуда выплачивается его зарплата, где находятся его экономические связи или социальные связи. Резидентство не определяется исключительно статусом гражданства человека, как может иметь место в других юрисдикциях, или только его физическим местонахождением. То есть могут быть такие случаи, когда человек живет в Канаде даже целый год, но он может считаться нерезидентом Канады в отношении налогов. Какие востребования для работодателя по отношению к налогам?
Каждый, кто выплачивает вознаграждение работникам, работающим в Канаде, должен удерживать канадский подоходный налог у источника в отношении компенсации канадских источников своих работников. Обязательства по удержанию относятся к работодателям, нерезидентам и резидентам. То есть здесь нет никакой, правила не отличаются. Обязательство по удержанию применяется даже в том случае, если работник в конечном итоге освобождается от налогообложения в Канаде в соответствии с международным договором. Единственным исключением является случай, когда получено разрешение от налоговых органов не удерживать налоги. Необходимо также сообщить о канадских компенсациях и налоговых удержаниях у источника при ежегодном возврате информации на налоговой декларации в форме Т4 или сводке Т4. Эта декларация подается работодателем до 28 февраля года, следующего за налоговым годом. И требуется, чтобы работодатель, не резидент, зарегистрировался и открыл счета заработной платы в налоговых органах Канады, то есть в CRA. Работодатель несет ответственность за сбор подоходного налога, пенсионного плана Канады CPP и страхования занятости или EI. Подоходный налог в Канаде делается по градуированным ставкам и состоит из федерального и провинциального налога. Взносы в канадский пенсионный план и страхование занятости сотрудников вы можете увидеть на этом слайде. Ставки взносов относительно низкие по сравнению со многими другими развитыми странами. Могут также потребоваться другие налоги работодателя, так как налог на здоровье и взнос по страхованию безопасности работников. Однако это зависит от вашей отрасли, типа корпоративной структуры и схемы оплаты труда ваших сотрудников. Медицинское страхование в Канаде покрывается правительством, но покрытие осуществляется провинциями. То есть, например, работники, проживающие в Онтарио, включая граждан Канады, постоянных жителей и работников, получивших временное разрешение на работу, покрываются планом медицинского страхования Онтарио или ОХИП после первоначального 90-дневного периода ожидания. То есть настоятельно рекомендуется иметь частные страховые медицинские страховки для ваших сотрудников в течение этого периода, прежде чем они получат право на государственное медицинское страхование. Эти правила немножко отличаются в разных провинциях, но суть одна и та же. Почти всегда есть этот период ожидания, когда вам нужна будет дополнительная страховка. Я также хочу сказать, что все лица, подающие канадские налоговые декларации, все физические лица, обязаны получить канадский номер социального страхования или индивидуальный номер налогоплательщика. Какой номер им нужен, будет зависеть от того, какой у них статус в Канаде. Работники, которые проживают в Канаде или у которых есть разрешение на работу в Канаде, могут получить канадский номер социального страхования. Для всех других работников, то есть тех, которые приезжают в командировки или которые работают в Канаде без разрешения на работу, они должны получить индивидуальный номер налогоплательщика. И этот номер будет нужен для того, чтобы работодатель заполнил декларацию о доходах работника, а также будет нужен для того, чтобы работник смог заполнить свою личную декларацию в конце каждого года. Человеку нужен только один из этих номеров, но не оба. И все резиденты и нерезиденты Канады, которые работают в Канаде, обязаны подать свою декларацию по подоходному налогу до 30 апреля года, следующего за налоговым годом. Налоговый год в Канаде для физических лиц есть с 1 января до 31 декабря. На этом я хочу закончить нашу презентацию о налогах, и если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте.
Thank you very much, Anna, Maria, and Olga for those presentations. Perhaps the high-level takeaway I would have from that, together with the presentation from Giovanni, is it's easy to set up a business in Canada. There's lots of assistance, and then there's lots of taxes to deal with. Еще один момент, который я хотел бы отразить после презентации Giovanni и презентации Анны, Ольги. То есть вот и по поводу того, что очень много возможностей существует для открытия бизнеса, но также еще и очень много налогов. Поэтому то есть это надо всегда помнить, когда создаешь бизнес. But I think it was a very helpful overview from you, and thank you for that. As earlier, we had some questions submitted in writing that I think we could direct to you. There was one in particular, perhaps for Maria, but any of you, if you could take it, regarding any differences between the tax systems for large corporations and SMEs. Да, и вот спасибо за презентацию, были очень интересные презентации, и, как я уже говорил, ранее были вопросы по поводу, ну вот ранее направленные нашими участниками, один из которых звучал о вопросе налогообложения малого среднего бизнеса, поэтому, если есть возможность, может быть, вы ответите на этот вопрос. Да, как единственной разницей или одной из немногих разниц это будет более льготная налоговая ставка, которую я уже упомянула, для компаний, которые не контролируются нерезидентами. Они также называются канадская контролируемая компания. Так остальных как таковых разниц нет. Есть разница в бухучете для маленьких корпораций. И таким образом будет разница в налогообложении, потому что налоговый доход рассчитывается в соответствии с положениями бухучета. Других разниц не могу никак. Okay, thanks, Maria. We've also had a couple of questions submitted online that I think we could direct to you as well. Также есть вопросы, которые задали во время презентации, поэтому мы также могли бы задать их вам тоже. So one of the questions from Gennady Gayko is regarding setting up an IT consultancy in customs solutions industry, or in IT and customs solutions industry. Один вопрос, который поступил от Геннадия Гайко, это вопрос о том, что как построить бизнес в консалтинговом направлении по IT и индустрии, то есть вот решение вопросов, связанных с IT. Gennady has said that would be interested to have a local or physical or legal entity to set up in that sector. And what would be some of the first things to do to get access to information, aside, I suppose, from speaking with Giovanni or any of you at KPMG? Is there anything that anybody could provide by way of background on that? Геннадий интересовался также, помимо того, что представлено уже было Giovanni возможностями, и также командой KPMG по поводу налогообложения, какие еще рассмотрения необходимы, вот именно чтобы по IT-направлению построить компанию. Есть ли у вас какие-то ответы на этот вопрос? I guess I could take this one. You know, there's no problem with establishing an office in Canada so that you could set up a partnership or joint venture with someone else without having a physical presence. Нет проблем. Вот я, наверное, отвечу на этот вопрос. Нет проблем для того, чтобы основать бизнес в Канаде, то есть найти кого-то для партнерских отношений или там создать совместное предприятие. And with respect to, you know, finding more information,
I would get any of the government websites would have information on that. I'm not sure exactly what you're looking for as far as a specific industry, because the industry you're talking about is not regulated, heavily regulated. Знаете, то есть вот, конечно же, по интернету можно достаточно много информации получить с правительственных сайтов. Те индустрии, которые вы упомянули, как бы они особо не разрегулированы законодательством, поэтому. A couple of other questions I'd like to direct to you as well. Two questions come in from Ainur Kukatayeva. One in regards to the requirements on AML laws in Canada, and the other regarding any flexibility for, or I suppose, opportunities for or programs for women owners and minorities. Еще пару вопросов поступило от Айнур Кукитаевой. Она спрашивает в отношении АМЛ в Канаде и также в вопросах, есть ли какие-то льготы, наверное, для женщин-предпринимателей и представителей меньшинств. So on the AML front, Canada has very stringent anti-money laundering regulation through our FinTrack system. По отношению, то есть, как бы, компаний по отмыванию, предотвращению компаний по отмыванию средств, то есть у Канады достаточно строгие законы. These also include tracking any large cash transactions need to be tracked. Our banks have a big regulatory burden with respect to any funds coming into them and reporting requirements. Это также касается потока денежных средств, любых денежных средств в канадские банки, у которых есть тоже внутренние регулятивные документы для контроля поступающих средств в Канаду. In addition, and not per se AML, most of the jurisdictions are now putting in legislation where beneficial ownership in companies has to be traced all the way up to an individual. Но это касается не только на уровне корпораций, так что законодательство требует того, чтобы отслеживать вплоть до отдельных лиц. And also somewhat related, new companies setting up in Canada have to file applications under the Investment Canada Act, which will have to disclose beneficial interest up to the top level. Но и также, то есть, это по инвестиционному канадскому когда компания организуется, необходимо также предоставлять информацию до высшего звена руководства компании. And also any state involvement in the company being created or state ownership, and what is considered state ownership is quite broad. Ну и также доля владения государством. Необходимо осветить долю владения государства, и дефиниция достаточно широкая. Что это под собой подразумевает, достаточно размытая. Okay, thanks, Anna. I'm not sure if the second question is one for any of you from the KPMG team, if you're aware of programs for women entrepreneurs, but perhaps we can keep that one also for the end, and I may come back to Giovanni on that. И один из вопросов, наверное, он не направлен команде из KPMG в отношении женщин-предпринимателей и меньшинств, но я думаю, я вернусь к этому вопросу в конце уже, то есть, наверное, может быть, Giovanni ответит на этот вопрос. So once again, thanks very much to the team at KPMG, just being conscious of time. I'd like to move on to our final speaker, Marc-André Séguin. As he finishes drinking his glass of water just before he speaks. Exactly. Good evening, everyone. Большое спасибо. Я благодарю еще раз команду KPMG и хотел бы перейти сейчас к презентации Марка Андрея, как вот он заканчивает допивать воду. Предоставляю ему слово. Great. So I will try to be very brief. The idea on my part is to give you a sense of what are some of the key immigration programs to Canada for entrepreneurs looking to invest or expand in the country. Я постараюсь быть очень кратким, и суть моей презентации заключается в том, как
процедуры, механизмы, регулирующие миграционные потоки в Канаду, ну, то есть как с ними обстоят дела, какие законодательства существуют. Now, I do have to insist that this is really, a very high altitude overview of the spectrum, because there are currently, in business immigration alone, there are over 80 business immigration programs in Canada. So we obviously won't go through all of those. Я хочу сразу же предупредить, что это такое общего характера освещение, но на самом деле в Канаде существует более 80 программ для миграции, связанных с предпринимателями. Поэтому, то есть мы, конечно, не сможем в рамках ограниченного времени осветить каждую из этих направлений. So what I really want to focus on instead is on the planning aspect of mobility, and also trying to present immigration planning much in the same way that my colleagues from KPMG today presented the planning from a tax perspective, because immigration and tax, when we are looking at an international investment, will usually go hand in hand. И вот интересно то, что у нас презентации рядом друг с другом находятся. Презентация предыдущая по налогообложению и презентация сейчас, которая будет доноситься до вас, о миграционной политике. Они, как обычно, идут рука об руку. Поэтому я как-то попытаюсь это увязать в одно общее. So I will share my presentation. I don't think it's online. I will do that right away. Сейчас, секунду, я включу свою презентацию, пока ее еще не видите, но у нас сейчас будет. So in essence, there are three main reasons why one would go to Canada from an immigration perspective for business. Сейчас у меня, я извиняюсь, я не успел перевести, я просто переключал, тоже у меня немножко зависло. Я хотел бы извиниться за то, что проблемы сейчас были вот сейчас экран появился. Немножко были проблемы с включением экрана. Сейчас Марк Андрей возвращается к презентации, и вот он уже хотел идти по презентации. I can see that the slide is on. If you can move on to the second slide, please. И давайте перейдем сразу же ко второму слайду. Замечательно. So we go to Canada from a business point of view as visitors, as workers, or as permanent residents. The visitors are people who come in for business visits. They tend to be short in nature. Значит, у нас по трем причинам основным приезжают люди. Первое – это посещение, визиты. Второе – это по рабочим целям. И третье – это для того, чтобы проживать. То есть, как бы обычно вот бизнес – это, они как-то более короткие, на короткое время. Foreign workers come in on work permits. They generally last for a bit longer. They're generally linked to one company as well, but provide for more flexibility to operate on Canadian soil. По работе, когда люди приезжают, период, то есть пребывания, конечно же, более дольше, но, то есть они, то есть как бы у них облегченная, то есть форма получения возможности проживания и работы, и они приезжают уже работать по разрешению на работу. And finally, people who want to settle here for a longer period of time can eventually apply to become permanent residents and eventually citizens of the country. И те, кто приезжают, то есть решает остаться здесь на долгое время, они могут подать свои бумаги на то есть уже постоянный вид на жительство. И, то есть оставаться в Канаде на определенное время, чтобы уже обосноваться. Now, if we can go to the next slide. Так, давайте, значит, перейдем сейчас к следующему слайду. And the next one. Perfect. So for visitors, it is fairly simple. Countries who require a visa to come to Canada have to apply for it beforehand. And countries who do not need a visa can come to Canada almost directly
as long as they file for an ETA beforehand. Значит, для того, чтобы приехать как посетитель по делам, бизнес-посетитель имеет две возможности. Первая – это можно получить визу и с ней въехать уже в страну, а вторая – это подать заранее электронным образом на электронную авторизацию. Она называется ETA. Yeah. So visitors typically come here to do exploratory visits, sometimes provide an after-sale service. They will come attend business meetings, but they are not allowed to enter the Canadian labor market. Те, кто приезжает по какому-то делу, то есть по бизнесу, они приезжают и решают свои вопросы, но они им не разрешается вступить в рабочую силу Канады, ну, то есть пополнить ряды рабочей силы Канады. Now, the concept of what is work in Canada can be sometimes confusing, but typically we will have some examples of key activities that would count as a business visitor activity, and then other pointers that help us identify when a work permit is needed. You have a few examples on the screen now. Значит, я сейчас представлю вам ряд примеров, которые, ну, иногда немножко могут быть путающими, сложными для понимания, то есть, но вот с ними все равно можно разобраться, то есть, как и решить вопросы, то есть, вот разрешение на работу, вопросы вашего визита. И сейчас они представлены на экране. The key issue you need to ask yourself before, in order to evaluate whether you need a work permit is really to see whether you're coming to Canada essentially with your hands in your pockets just to attend very high altitude meetings or development activities. Но вам надо понять, если вы приезжаете в Канаду, то есть вот именно для того, чтобы на работу в Канаду, то есть и вам надо понять, вы включаетесь в этот поток для того, чтобы развить, пополнить рабочую силу. Whereas if you need a work permit, typically that's because you're really entering the workforce in Canada. You're going to be supervising people. In many cases, if the Canadian company is paying you a salary, if you're coming in to supply labor that would otherwise be provided by a Canadian, most likely you will need a work permit for that. Для того, чтобы вести руководство компании, управлять персоналом, которые являются гражданами Канады, необходимо вам легально оформиться. Для этого требуется все равно получение разрешения на работу. То есть вот, чтобы выступать в роли менеджера. Спасибо. Следующий слайд. So here's one of the key work permit programs that exists in Canada, and this also speaks to what my colleagues mentioned earlier about the creation of Canadian affiliate companies. This work permit is really designed for a corporate structure where you have a company overseas that is expanding or that owns or creates a Canadian affiliate or subsidiary. Есть программа для временных иностранных работников. Она в практическом плане предназначена для тех компаний, которые хотят обосновать свой бизнес в Канаде и хотят оформиться или оформить и создать представительство в Канаде. So it is intended mainly for the transfer of executives, of managers, of employees with specialized skills to a Canadian company, as long as the two companies are doing business together or will be doing business together. There is a work permit available for them to come to Canada and oversee or participate in the company's activities. Для чего? Для того, чтобы создать возможность для людей, для того, чтобы организовать мобильность руководящего состава, чтобы люди могли приехать в Канаду и руководить, управлять, и для того, чтобы люди, которые вместе хотят работать, могли бы подать на разрешение, на получение разрешения на работу и функционировать, и полноценно функционировать. Now, this is a federal program, but it will not matter whether you incorporate the business under federal laws or under any of the province's laws.
Это корпоративная программа, но нет разницы. Либо ты по федеральным, либо по корпоративным законам пытаешься зарегистрировать свою организацию. And as a Montreal boy, I also have to add that on top of the provinces that were named earlier, Quebec also does not require resident directors. So if you want to come and do business in Montreal under Quebec's corporate laws, you will be allowed to do so without having to name a resident director. И вот одно из преимуществ, которое я хотел бы упомянуть, помимо трех провинций, которые говорили, в Квебеке вы хотите в Монреале приехать и делать свой бизнес, вы можете приехать и организовать работу и руководство вашим представительством с человеком, который не имеет резидентства, канадского резидентства. Поэтому, то есть, это не проблема, то есть вы можете привлекать свою рабочую силу. Now, in the event that you do not have a business that you can link, an overseas business that you can link to a Canadian business, you'll probably need another type of work permit because we will not be able to transfer you from overseas to Canada. Next slide, please. Если вы не можете перевестись в Канаду, в работу в Канаде, для нас, скорее всего, необходимо будет возможность искать еще какую-то опцию для получения резидентства для вас. So in this case, one of the options that we can look at would be a work permit for an entrepreneur or from essentially an owner-operator of a business. И одним из направлений, которые мы хотели бы рассмотреть сегодня, это вот программа для предпринимателей, операторов бизнеса. So typically what we're looking for here are people who are majority shareholders of the business, who have control over the business, but also who have a business plan to grow the business and benefit the Canadian economy and Canadians. Мы здесь, скорее всего, ссылаемся на тех людей, которые имеют контрольный пакет акций в организации, а также хотят вложить в Канаду, то есть определенные ресурсы, и создать свой бизнес. So this is typically a more of an option for when we don't have an overseas corporate group component, but there is still an investor who is looking to make a substantial investment in the Canadian economy. And again, the location of the investment does not matter. И если нет партнера, то, скорее всего, то есть это вот имеет отношение к человеку, который хочет создать свой бизнес. И опять, снова я повторю, направление не имеет, как говорится, это не ограничение, не имеет никаких ограничений. Next slide, please. Следующий слайд. So, and in some cases, once you have once an entrepreneur has a work permit in Canada, sometimes, or an employee, sometimes they need more. They will need more flexibility to be able to operate under more than one company, or they'll want to be able to stay in the country longer. And that's really where we move from temporary immigration to permanent immigration programs. Когда мы говорим уже о постоянном виде на жительство, то есть вот здесь есть важный момент. Если человек хочет, то есть большее количество индустрии подключить, в большем количестве партнеров работать, то есть мы уже говорим о переходе с разрешения на работу к постоянному виду на жительство. So both have clear advantages. Work permits are temporary in nature. They require less of an investment. There is no residence requirement, but in some cases they do come with an expiration date. And the children, once they reach the age of majority, once they turn 18, they will no longer be able to stay in Canada under the status of their parents. So for long-term planning, that's really where we move to permanent residence. Разрешение на работу временное по своей природе, то есть оно, конечно, быстрее его получаешь, но самый большой краеугольный камень это то, что он имеет определенные сроки, и через определенное время, то есть необходимо,
что-то делать. То есть, тогда мы уже переходим к вопросу рассмотрения постоянного вида на жительство. И еще то, что дети по достижении 18 лет не могут оставаться на вашем статусе разрешения на работу. Вот если родитель имеет его, то есть дети уже не могут. Поэтому мы рассматриваем вопрос перехода на постоянный вид на жительство. Now, permanent residence also has its advantages. It's a pathway to the Canadian citizenship, but it's also more demanding. In order to maintain it, you have to live in Canada for a longer period of time. There is a residency requirement. It requires that you have more ties with Canada over time, but also processing of these applications is generally significantly longer than a work permit. Постоянный вид на жительство требует свои также критерии. Во-первых, то есть вы должны определенное время, не учитывая тот факт, что это является вашими ступеньками по поводу получения канадского гражданства, вам необходимо находиться в Канаде определенное время. То есть и оформление самого постоянного вида на жительство занимает дольше времени. То есть Здесь это одна из ключевых проблем или вопросов, которые вы принимаете, учитываете принятие решений. So part of our work is actually to plan ahead for that. If we're working with permanent residence in mind down the road, but we know that it's going to take 5 years before we can actually get the status, typically, we will combine work permit strategies into the solution and work with tax lawyers to make sure that, from a tax perspective, things also flow through in an optimal way. Именно поэтому нам надо заранее знать, то есть ваши планы, чтобы учитывать это в планировании. То есть вот это, когда мы оформляем разрешение на работу, будет ли желание, то есть оформлять потом постоянный вид на жительство, а там уже включаются условия, которые вы должны рассмотреть в плане налогообложения. Поэтому в общем учитываются вот эти два фактора в планировании вашего пребывания в Канаде. So in either case, though, the work permit and permanent residency offer a lot more flexibility, especially in these current times. We all know that because as a result of COVID, Canada right now is a lot more restrictive for business visitors. It is next to impossible for business visitors to enter Canada right now under the current situation. However, people who have a work permit and people who are permanent residents can still enter the country at any time. Вот вопрос разрешения на работу, конечно, легче получить, но мы прекрасно сейчас знаем, в это время пандемии идут ограничения, и Канада не исключение. В Канаде введены ограничения, и это очень сложно попасть сейчас в Канаду, но не то чтобы нереально. Поэтому разрешение на работу, постоянное вид на жительство, те, кто подает на эти две формы легализации пребывания в Канаде, имеют шанс прибыть в Канаду, даже сейчас. Next slide, please. So, for those who really want to stay in Canada longer or who plan to move from the work permit to permanent residency, there is a very large number of programs available, all depending on the profile of the person, on that person's investment in Canada, and on where the person actually wants to settle. Вот вы уже поняли, что необходимо очень внимательно подходить к планированию иммиграционной, то есть иметь свои иммиграционные планы, и поэтому надо учитывать многие факторы, включая тот факт, где человек хочет пустить свои корни, грубо говоря, обосноваться. However, one of the main paths to Canadian permanent residency would be through the country's skilled worker program, which is managed on an online platform called Express Entry. Есть программа, через которую вот опытные работники, она очень популярна, кстати, то есть подают на въезд в Канаду, и эта платформа оформляется онлайн с названием «Экспресс въезд в Канаду». So Express Entry is a points-based system where people who are interested in going to Canada can fill their profile online,
and update their profile for up to generally 2 years. They give information about their age, about their education, about their proficiency in French and or English, and on their work experience, if possible, in Canada prior to that. Эта система, основанная на начислении определенных очков, зачета по очкам, которые даются определенным навыкам, знанию английского, французского языка, персональный, профессиональный опыт, образование. И многие вот эти вот факторы, они имеют определенное количество очков, которые, если вы наберете определенное количество очков, вы попадаете по этой программе экспресс-въезда в Канаду. And based on Canada's needs at that time, it will launch selection rounds, selecting the profiles that are the most interesting for the country. И, конечно же, Канада рассматривает, отбирает тех лиц, которые более подходят или отвечают на интересы страны в данный момент. However, the platform is quite prohibitive in terms of age. Once, if someone is past 45, or in some cases over the age of 40, it becomes very difficult to collect enough points to really compete with the other profiles in the database. So we really have to look at other alternatives. Next slide, please. Один из моментов важно учитывать, это есть какие-то недостатки в программе, но вот они, допустим, в отношении ограничения возраста. Если кому-то за 40, близко к 45, это вот одна из проблем, которая создает определенные сложности для людей конкурировать в рамках этой программы. И мы переходим к следующему слайду. So I really, I know it's already getting a bit late, so I won't go in detail with all of the programs here. Several provinces in Canada have launched their own programs for investors who want to invest into projects into their province. I will, however, highlight two important features that have more to do with the approach that exists in most provinces in Canada, as well as with the approach that is the one that is currently retained in Quebec, in the province of Quebec. Знаете, вот сейчас время немножко ограниченное. У меня для вас есть информация по 3 программам, то есть я не буду сейчас в детали вдаваться каждой из программ. Но вот каждая из программ несет определенный ряд требований, а также предлагает ряд преимуществ. И сейчас мы видим слайд и будем смотреть программу квебекскую программу, которая предлагается для иммигрантов-предпринимателей. So the Quebec Immigrant Entrepreneur Program is intended for entrepreneurs who want to invest and launch a project in the province of Quebec. Typically, we will see most of them in the region of Montreal. Квебекская программа для иммигрантов-предпринимателей, для тех, кто хочет основать бизнес в регионе, и, скорее всего, это основное направление Монреаля. This is still a pilot program. However, the approach, it is a pilot program with a very limited amount of spots, of allocations available every year. So it's really a first come, first serve approach where people have to rush to file their application on time. Это новая программа, и программа, она ограничена определенным количеством мест. Поэтому здесь вопрос зависит от того, кто первым, как говорится, обращается к этой программе, тот получает больше преимуществ, квалифицироваться для поездки в Канаду. However, if they meet the minimum requirements, they will be accepted and selected into the province's program. Но, тем не менее, если они отвечают минимальным критериям, то они будут отобраны для участия в этой программе, провинциальной программе. So the minimal requirements are pretty straightforward.
In order to qualify, an applicant has to have at least a net worth of at least 900,000 Canadian dollars and make an investment of between 400,000 and 500,000 Canadian dollars. Критерии отбора в финансовом плане, понятно, что это 900 тысяч, вот на слайде указано, что у него должно быть минимального чистого капитала, и инвестировать он должен не менее 300 тысяч в канадский бизнес. The investment amount will vary depending on whether the business is located in Montreal, in which case it's 500,000. If it's outside the region of Montreal, it would be 400,000. Ну, есть разница. Если в Монреале стоит около 500 тысяч, если за пределами, это будет 400 тысяч. За пределами Монреаля, конечно, инвестирование, требования к инвестированию в ряды ниже. The applicants are required to make the investment in two different types of deposits. One is a security deposit that guarantees that they will, in fact, proceed with the investment. So that money is frozen for 2 years until they prove that they've actually, completed their investment and are running their business. Также есть две формы залога. Один из которых это то, что инвесторы должны положить определенную сумму на депозит для того, чтобы гарантировать, что они серьезно настроены вести бизнес в Канаде. And that's refundable after 2 years. И после 2 лет этот депозит возвращается. The other part is the startup investment in the business itself, which can be spent in any way as long as it's for the purpose of growing the business and following the business plan. Еще одно из депозитов требований это вложение в стартап, если только он будет направлен на развитие бизнеса. Now, next slide, please. Давайте переключимся сейчас на следующий слайд. Now, this contrasts with the approaches taken both in British Columbia and in Ontario, which are part of this presentation. The approaches that both provinces have taken are a bit different. Ну, есть разница, есть схожие части, есть разница в плане программ. Сейчас вот перед вами программа Британской Колумбии, которая частично, то есть, берется в рассмотрение, учитывая программу Онтарио. So for those who are familiar with the show, we're really looking more at a, forget that. It's really more inspired by the structure that we see in express entry. So it is a points-based system. Здесь также идет вопрос о начислении очков. Зарабатывание очков, это вот как в программе экспресс-въезда, экспресс-энтри. In this case, investors are competing with, in the case of British Columbia and Ontario, investors are competing with other profiles who also want to immigrate through the program. В этом случае инвесторы попадают в конкурентную среду, где они конкурируют с другими инвесторами, которые также хотят воспользоваться этими программами для иммиграции в Канаду. The way that investors earn points for their profile in order to be selected is by demonstrating that they meet certain minimum requirements. Как они зарабатывают эти очки, они должны продемонстрировать то, что они получают эти очки согласно вот минимальным требованиям, которые выставляются. Or that they exceed those requirements and therefore can collect more points. То есть они набирают эти очки или превышают их, что дает им возможность набрать еще больше. Now the the structure is fairly similar between the two provinces. So I don't want to offend our British Columbian friends on the line, but I will switch over to Ontario so that we can show both programs. The structures are quite similar. Программы очень схожи между Британской Колумбией и Онтарио. И, я не хочу, то есть, немножко оскорблять друзей из Онтарио, поэтому, то есть, Британской Колумбии, и вот буду показывать и тот сценарий. Сейчас я переключусь на Онтарио. And the next slide, please. So again, a very similar structure where there are minimum net asset requirements.
But those are not most applicants are not expected to just meet those requirements. They're expected to exceed them. Здесь вы понимаете, вот опять выставляется минимальное требование к чистому капиталовложению, но здесь вопрос не стоит, что они должны, ну, то есть, чтобы это вот, отвечать на эти минимальные требования. Они должны конкурировать, то есть, кто больше, как говорится. And the more, in essence, the more attractive the project, the higher the potential for Canada to benefit from it, for the province to benefit from it, the better the profile, then the higher the odds of being selected by the province. Чем привлекательнее программа, тем больше возможностей того, что профиль подающего инвестора будет рассмотрен и утвержден. And in essence, the way that people collect points is again by demonstrating a very high quality business plan, showing that they have management experience, ideally, of course, that is related to the project that they want to invest in the province, and also that they have the resources, the financial resources to move ahead. And if so, they will be invited to launch the business program and come on a temporary basis to prove their worth. Значит, факторы, которые берутся в рассмотрение, это, конечно, опыт, знания и наличие ресурсов, чтобы они могли вложить, ну, то есть, как инвесторы в Канаду. Для этого потом их приглашают, и они могут в практическом плане доказать, что они способны реализовать и соответствовать всем этим пунктам. And just as a last point, also for those for who the minimum investment requirements for these programs are prohibitive, it is worth knowing that Canada, as well as the province of Quebec, have launched programs for startups. So people who have an innovative project that attracts, venture capital in Canada, or that gets the support of a business incubator, will also be able to make their case without having to make a minimum investment. Тут еще один момент надо учитывать, то, что чем привлекательнее ваш стартап или бизнес, тем, что насколько он является прогрессивным и, ну, то есть, как бы, изобретательным по своей натуре, тем самым он привлечет больше очков, и тем более он становится, ну, то есть, избираем на квалификацию для данной программы. And on that note, I will leave the floor to questions because I could talk about this for hours. И, конечно, I know it's getting late. На данном моменте я просто хотел бы отметить, что можно продолжать долго-долго говорить об этом, но время у нас ограничено, и я оставляю время для вопросов. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, направляйте. Thanks very much, Marc-André, for that very helpful overview, very thorough overview, actually, of some of the programs available. Спасибо большое, Марк-Андре, за ваш обзор, скорее даже очень детальный обзор программ, которые имеются в наличии для иммиграции, для людей, заинтересованных в иммиграции. As Marc-André said, I'm also very conscious of time. There are some questions that are remaining, some of which we will direct to the specific speakers, and we'll ask them to provide some answers directly to the people who have submitted those questions online. Как Марк-Андре уже отметил, что время ограничено, но у нас еще остались неотвеченные вопросы, и мы как бы перевели эти вопросы и также направим их к спикерам, которые выступали. Попытайтесь ответить на эти вопросы. But there's one question which I think I will throw out to a couple of the speakers, in particular Giovanni and Marc-André. It's a question submitted by Alexander Antonov from CERBA, Uzbekistan. Один из вопросов, который я хотел бы направить, наверное, всем из спикеров сегодня, это вопрос, направленный Александром Антоновым
из CERBA Узбекистан. So Marc-Andre, in particular, you picked up on some of the comparisons of the programs available in the different provinces. But Alexander has also asked about the investment potential in the different provinces. I wonder if you or Giovanni could pick up on that question and give an overview. Марк-Андре, вот вы сказали о том, что какие существуют возможности для иммиграции. И Giovanni говорила об инвестициях. И вопрос именно направлен на вопрос о сравнении инвестиций, возможности инвестиций в Онтарио по сравнению с Соединенными Штатами. И я думаю, что кто-то из вас может ответить на вопрос или оба. I'll leave that one to Giovanni. I would be hard-pressed to give investment advice. I'm the immigration lawyer. I help you get to where you go once you've made that decision. But in terms of advising you which environment is the best for your business, that's I'll leave that to Giovanni. Нет, я лучше, наверное, передам возможность эту Giovanni, потому что я являюсь юристом по миграционным законам, и вот это вот мое направление. Что касается инвестиций, пусть охватывает Giovanni. So, good question. From an investment lens, I can offer two perspectives. So, one is the macro business environment. Я хотел бы, как эксперт по инвестициям, значит, предложить два варианта. Первый – это инвестиции в макробизнесе, в среде макробизнеса. So, if you examine different provinces across Canada, you will actually find that the corporate tax rate for both provincial and federal are fairly comparable. Если вы сравниваете между провинциями, то вы видите, что корпоративный налог достаточно сравнителен между разными провинциями. If you look at support programs from the provinces and even in the federal government, we have similar programs for research and development, for talent, for export readiness. Если вы смотрите на программы поддержки инвестиций, развития и исследований со стороны правительства, мы имеем очень различный ряд программ, о них я уже говорил, это вот инвестирование в таланты, то есть развитие рабочей силы. So where we differ is a couple of things. The first one are sectors. So for example, if you look at Quebec, they're very strong in digital media and gaming development, for example. Где мы различаемся, это вот секторально. Если мы говорим о Квебеке, допустим, там больше о технологиях, о игровых индустрии, игровой индустрии. They're also fairly strong, and they're quite big in aerospace. К примеру, они также очень велики в развитии авиабизнеса. But in Ontario, we're fairly strong in general manufacturing, transportation, food and beverage. So from an investment lens, you need to identify which sectors you want to invest in. В Онтарио это мануфактуры, это строительство, это еда, это напитки. Поэтому надо определиться по секторам, какой из секторов именно вас привлекает. Another component is the talent composition. In Ontario, you will find that we produce more science, technology, engineering, and math graduates compared to other provinces in Canada. Также надо учитывать композицию профиля таланта. То есть, вот, грубо говоря, если так говорить по-русски, то есть это вот именно профиля. Если мы говорим об Онтарио, это научные какие-то деятели больше, инжиниринг, строительство. Yes. Another example on the regulatory side is, let's say, language requirements. So in Quebec, you're legislated and required to use French mainly, and then English. In Ontario, it's only English. И, конечно, языковые требования. Если мы говорим о Онтарио, это только английский, а в Квебеке это английский и французский язык.
Ну, то есть вот французский тоже как стоит на важном. So as an example, I know there's a lot of interest for food and agricultural industries in CERBA. So if you were to set up a food and agricultural business in Canada, if you were to look at Quebec, you would have to do for labeling 2 languages, English and French. И я знаю, что в Сербии очень много заинтересованных лиц в том, чтобы инвестировать в бизнес сельского хозяйства и производство продуктов питания. И для того, чтобы соответствовать законодательству, необходимо наносить маркировку на продукцию на 2 языках, французский и английский. So this adds cost to administration, to translation, to printing, etc. If you were to set up in Ontario, the only language requirement is English. Это, соответственно, добавляет на переводы, на маркировку, то есть вот на 2 языках. А если бы вы делали бизнес в Онтарио, то это было бы намного дешевле, потому что там требования, соответственно, на одном языке. So overall, Canada as a whole is a very favorable place to invest in. It's a question of, as an investor, what markets are you pursuing? What is your priority? Is it access to market selling things versus doing R&D, for example? Опять же, то есть как бы в целом, если говорить о Канаде, это очень перспективное место для инвесторов. Но вам нужно определиться с индустрией, то есть какое именно направление вы хотели бы инвестировать. И тогда вы уже определитесь, в какой из провинций, допустим, вы направите свой бизнес. I hope I answered the question. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. You certainly did. Thank you very much, Giovanni. Да. Спасибо большое, Giovanni. With that, I think we should wrap up. We have gone nearly an hour over the scheduled time, but I think it has been very worthwhile to hear all of these speakers, and I would personally like to thank all of them for joining us. And on behalf of CERBA, thank you all as well. Мы немного преувеличили время нашего планируемого мероприятия где-то на час, но я думаю, что с этот час дополнительно провели с большой пользой. Мы услышали очень много полезного и интересного. И с этим я хотел бы поблагодарить наших участников и выступающих за их презентации. And with that, I think I'll hand back to Taskyn for some closing remarks. С этим, на этой ноте я передаю обратно слово Taskyn для того, чтобы подвести итоги нашего вебинара. Thank you very much, Gordon. And once again, I would like to thank all speakers. Indeed, we had very comprehensive, very detailed presentations. Those will be sent to all participants. And as Vera mentioned, and we mentioned at the beginning, the webinar will be recorded on YouTube, so that announcement also will be sent out. And, спасибо всем участникам и презентации, которые сегодня озвучили. И как уже сказали в начале, что это будет записано, будет размещена ссылка в интернете, и каждый будет, кто заинтересован, будет получать к ней доступ. Thank you very much to Rule for his translation and assistance, and further I can speak for interpretation, for translation. What else regarding questions? Those questions we haven't had time to answer. All will be directed to speakers, and you will get your answers directly from the email. So please find out the contact details on screens and on the I think chat button and Q&A section as well. So and you can direct all your questions to speakers. Спасибо большое. Да, вот вопросы, которые задали. Я знаю, что не все вопросы мы охватили, но мы обязательно записали эти вопросы и направим их нашим выступающим, которые, презентаторам, которые ответят на них, и мы по обратной связи передадим вам их ответы. And once again, I would like to thank webinar speakers, Metal Invest, RCPC, and media partners, Kazakh Invest, company from Azerbaijan, and Mogilев Chamber of Belarusian Chamber of Commerce,
for their help and assistance to distribute this information. And thank you very much to Gordon for his moderation today, helping us. And I think we had a great event. Thanks to all. And we invite you to become CERBA members. Please contact us, me and Vera. You have contact. По-русски скажу вам, что я поблагодарила всех участников, всех спикеров за такую информацию, за презентацию очень полезной и очень детальной. Обязательно вы их все получите по имейлу, по рассылке. Также запись сегодняшнего вебинара будет на YouTube. Вы тоже получите об этом информацию. Еще я поблагодарила еще раз наших спонсоров за их огромную помощь финансовую в проведении этого мероприятия. Это Металл Инвест, это Российско-Канадский деловой совет и наших медиапартнеров. Также я поблагодарила нашего модератора Гордона Хаскинса за его прекрасное ведение этого мероприятия. Поблагодарила нашего переводчика. И приглашаю вас всех, те, кто еще не члены ассоциации, стать членами нашей ассоциации, чтобы дальше продолжать это дело развития торговых и деловых. We seem to have just lost you, Taskyn, as you were finishing up. I think Taskyn has covered all the most important information that covered all the presentations, and the video recording would be available, as well as the attendees. You can already go and check all the presentations online on our website. They're already there. If you need the direct contact with our speakers, also just reach out either to myself or Taskyn, so we'll be happy to help. Okay, thanks very much, Vera. And finally, just once again, on behalf of CERBA and the board, thank you to all of the speakers for participating today. Nice to meet you all, at least virtually, and we'll see you all at the next CERBA event.